صورتحال کے پیش نظر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے نئی حکومت بنانی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی وزیر اعظم کے لیے کوئی اعلان سر میکنزم کیا ہوگا، نئی جو آپ کی حکومت سازی ہوگی، عدم اعتماد ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو چیئرمین صاحب خود اعلان کریں گے اس کا۔ فیصلہ ہو گیا، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بلاول بھٹو زرداری پیر یا منگل کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا اعلان، کہا وزیر اعظم کون بنے گا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے حمایت ترک کر دی، اب انہیں خود سوچ لینا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کی جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو، کہا نون لیگ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق باتیں بہت کرتے ہیں مگر کارکردگی صفر ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان طالبان سے مذاکرات میں اگر معاملات طے نہیں پاتے تو ہماری اور ان کی کھلی جنگ ہے، اگر ان کی شرائط پاکستان کے لیے قابل قبول ہوئیں تو معاہدہ ضرور ہوگا۔ سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت افغانوں کو پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، پراکسیوں کو استعمال کرنے والوں کا جو حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانوں کی دہشت گردی کی حمایت کرنا دکھ کی بات ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور، ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ طریقہ کار کے قیام پر بات چیت۔ ترک حکام کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کر رہے ہیں۔ افغان وفد میں افغان سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ سہیل شاہین، افغان ترجمان دفتر خارجہ عبدالقہار اور دیگر شامل ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے 2 رکنی وفد شریک ہے۔ قطر اور ترکیے کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا، جس میں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کی وجوہات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کے ساتھ جو ہوا اس پر خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی، افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ کے گزشتہ دور حکومت میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، بلوچستان کو جو بھی ضرورت ہوگی اس کے لیے قربانی دیں گے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں پنجاب نے بلوچستان کے لیے قربانی دی۔ مضبوط سڑکوں کے نیٹ ورکس کے بغیر تعلیم اور صنعت کی ترقی ممکن نہیں۔ کراچی چمن شاہراہ کو 350 ارب روپے سے 2 رویہ بنایا جا رہا ہے۔ فیصلے کا مقصد صوبوں کے درمیان محبت بڑھانا ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قاہرہ میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک مصر 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک مصر طویل مدتی دوستی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو دہرایا گیا۔ باہمی اسٹریٹجک مفادات پر مبنی قریبی رابطوں اور عوامی سطح پر تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سماجی اور معاشی تعاون، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں 2 طرفہ اشتراک عمل کو بڑھایا جائے گا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ، آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر پاک میرینز میں جدید ترین ہوور کرافٹس کے 3 یونٹس کو بھی شامل کیا گیا، جو خشکی اور سمندر دونوں پر بیک وقت کارروائی کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیول چیف نے کہا کہ سمندری راستوں اور میری ٹائم سیکیورٹی کا تحفظ صرف عسکری ضرورت نہیں، یہ ملکی خود مختاری، اقتصادی خوشحالی اور استحکام کا بنیادی ستون ہے۔
5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। परवाज़ों की बहाली में बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताबन रहा। जेन मैरियट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफ़ाक़। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बनाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला KP ने कहा कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वफाक से ज़म अज़ला के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा कि कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर ज़िले में अमन जरगों का इनेकाद करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 14वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों इतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान ख़ानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान ख़ानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फ़ैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्लर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह, 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया और मुमकिन तबाहकुन हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री का है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत के केस में पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन की राय। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया है कि कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि ये चलती भी है या नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। भारत गैर मुल्की खातून सयाहों के लिए एक बार फिर गैर महफूज मुल्क साबित। ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर्स के साथ हरासानी का वाक़या। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब करके उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया जब भारतीय शहर इंदौर में प्लेयर्स एक कैफ़े से होटल वापस आ रही थीं। ऑस्ट्रेलवी विमेन टीम ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलवी विमेंस टीम की सिक्योरिटी टीम ने भारतीय पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में कतर पहुंच गए। दोहा में कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से तैयारे में मुलाकात। कतर से ट्रंप मलेशिया जाएंगे और आसियान इजलास में शरीक होंगे। मलेशिया के बाद जापान अमरीकी सदर की अगली मंजिल होगी, जहां वो जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेउल में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहिरे। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के हम मुलाजिमत रहा था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरियाँ शुरू की। कोट अद्दू में पेट्रोल एजेंसी में दम घुटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 की हालत गैर मुबैना तौर पर। बच्चों की हलाकत पेट्रोलियम मसनूआत की गैस के बायस दम घुटने से हुई। जाँ बहक बच्चे पेट्रोलियम एजेंसी से मुल्हिक मदरसे में पढ़ते थे। पेट्रोलियम एजेंसी भी मदरसे के मोहतमिम की है, जहाँ वो रात में बच्चों को सुला देता था। पुलिस ने मोहतमिम को हिरासत में ले लिया। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं। कराची में एसआईयू की हिरासत में हलाक नौजवान के वर्सा का सोराब गोड के करीब लाश रखकर सड़क पर एहतजाज। मुलविस अहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। एसआईयू हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोडो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफ़ा 54 के तहत की गई। एफआईए पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ामात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। JIT बनाने की हिदायत। SPCIA लाहौर से पंजाब पुलिस के हाथों फैमिली के मुबैना अगवा में अपने तर्ज अमल की वजाहत तलब। पुलिस एहलकारों पर अगवा, डकैती, झूठे मुकदमात बनाने और ज़बरदस्ती घरों में घुसने के इल्ज़ामात हैं। तहरीरी हुक्म में अदालत ने सना सुहेल नामी खातून और उनके 3 बच्चों के अगवा की CCTV वीडियो का हवाला दिया और करार दिया कि तफ्तीशी अफसर मुकदमे के इंदराज से कबल खातून को अगवा करने के वाक़े पर वजाहत देने में नाकाम रहा। SHO थाना तरनौल भी अगली समात पर तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया के ज़रिए भी सामने रखती हैं। ख़ुद की कारकर्दगी ना बता पाने वाले इस पर तनकीद करते हैं। अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ। कोई काम किए हों तो वो दिखते हैं और बहुत सो को दुखते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज़्यादा तलबा MD-CAT का इम्तहान देंगे। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है। अमेरिका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप की हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिन तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में वाइट हाउस में एक खातून सदर होंगी। अडानी ग्रुप को भारतीय हुकूमत की मुबैना माली मावनत का इंकशाफ।
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک تحقیقاتی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مودی حکومت نے ارب پتی صنعت کار گوتم اڈانی کی مالی مشکلات کم کرنے کے لیے سرکاری انشورنس کارپوریشن کے ذریعے 3 ارب 90 کروڑ ڈالر کی رقم ان کی کمپنیوں کو منتقل کی۔ سرکاری اہلکاروں نے اس منصوبے کی براہ راست نگرانی کی، جس کے تحت اڈانی گروپ کو سرمایہ کاری فراہم کی گئی۔ بھارت کے دوسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی پر گزشتہ سال امریکی حکام نے رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد مغربی بینکوں نے انہیں قرض دینے سے گریز کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی ممکنہ قرارداد یا بین الاقوامی معاہدے پر رائے لی جا رہی ہے۔ کئی ممالک نے مالی یا فوجی دونوں طریقوں سے حصہ لینے کا کہا ہے، تاہم کئی ممالک کو اپنے ملکی قوانین کی وجہ سے اقوام متحدہ کی قرارداد یا بین الاقوامی معاہدے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا وسطی غزہ میں فضائی حملہ، ایک فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے رکن کو نشانہ بنایا گیا۔ میانہ میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں 7 صحافیوں کو پریس فریڈم ہیروز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائنیئرز کا ایوارڈ دیا گیا۔ اعزاز پانے والوں میں فلسطین کی شہید صحافی مریم ابو دقہ بھی شامل۔ 33 سالہ مریم ابو دقہ کو صہیونی فوج نے خان یونس کے ایک اسپتال پر بمباری کے دوران شہید کر دیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں شائقہ، کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ کرکٹ صرف کھیل نہیں بلکہ مختلف ممالک کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی محسن نقوی کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد۔ عشائیے میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر تجارت جام کمال، وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک۔ دبئی میں پانی پر تیرتا دنیا کا تیسرا فلوٹنگ میوزیم بنانے کا اعلان۔ دوما میوزیم کا اعلان دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کیا۔ دنیا کا پہلا تیرتا آرٹ میوزیم 2019 میں پیرس میں بنا تھا۔ دوسرا میوزیم جنوبی کوریا میں رواں برس کھلنے جا رہا ہے۔ HRCP کی بلوچستان کے علاقے خزدار میں مزدوروں کے اغوا اور تعمیراتی کیمپ پر حملے کی مذمت، مزدوروں کی فوری بازیابی کا مطالبہ۔ HRCP نے کہا کہ 18 مزدوروں کے اغوا کا واقعہ چند دنوں میں دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ حکومت ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری اقدامات کرے، مزدوروں کی سیکیورٹی کو اولین ترجیح دی جائے۔ ICC ویمن ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم آسٹریلوی بولر ایلانا کنگ کی تباہ کن بولنگ کی بدولت صرف 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ایلانا کنگ نے 18 رنز کے عوض 7 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کپتان لارا بولورٹ نے 31 اور سنالو جافٹا نے 29 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بیت مونی نے 42 اور جارجیا وول نے 38 رنز کی اننگز کھیلی۔ لاہور میں پولو ان پنک ٹورنامنٹ کے فائنل سے ایک دن قبل خواتین کے درمیان نمائشی میچ۔ لاہور پولو کلب پنک نے لاہور پولو کلب وائٹس کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ پولو ان پنک کا فائنل آج ٹیم رجاس اور ٹیم HSJ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور کراچی میں خواجہ سراؤں کی جانب سے اپنے حقوق کے لیے فیسٹیول کا انعقاد۔ خواجہ سراؤں نے مسائل سے آگاہ کیا۔ فیسٹیول میں خواجہ سراؤں کی جانب سے کھانے پینے اور جیولری کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔